안녕하세요, 여러분. 오늘도 목요 아침 영어 방송 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 Unit 15, Let Heaven Fill Your Thought. 천국으로 당신의 생각을 채우세요. 라는 제목으로 함께 이야기를 나누도록 하겠습니다. 먼저 오늘은 골로새서 3장 1절에서 2절 말씀을 한번 볼 텐데요. 집중해서 잘 듣는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 준비되셨나요? 시작하겠습니다. Let's get started. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits at God's right hand in the place of honor and power. Let heaven fill your thoughts. Do not think only about things down here on earth. Since you have been raised to new life with Christ. Since라는 접속사 나왔죠? 뭐뭐이기 때문에. 당신이 뒤에서부터 with Christ, 그리스도와 함께 new life, 새로운 삶으로 어떻게 됐기 때문에 have been raised. 예수님이 부활하셨다라고 할 때 이런 말을 쓰거든요. 원래는 raise가 들어 올리다라는 말이죠. 그러니까 무덤에서 들어 올릴 때 이런 말을 썼으니까 여러분들도 부활이 되었기 때문에, 그죠? 죽음에서 다시 살아났기 때문에 그리스도와 함께 어떻게 해라? Set your sights on the realities of heaven. 너희들의 시각을 어디에? Realities of heaven. 천국의 현실에, 천국의 실제에다가 두라는 거죠. 근데 그 천국이 어딘지를 where 이하가 설명을 하죠. 관계부사. Christ sits at God's right hand in the place of honor and power. 그리스도가 하나님의 오른편에, 오른손에 앉아 있는 곳인데요. 근데 in the place of honor and power. 어떤 장소죠? 영예와 권력의 장소에서 하나님의 오른손에 앉아 계신다라는 거죠. 그곳이. 그 천국의 현실에 여러분들의 시각을 두라는 거죠. 왜냐하면 여러분들은 그리스도와 함께 새로운 삶으로 부활되었기 때문에. 되죠? Let heaven fill your thought. 직역을 하면 천국이 당신의 생각들을 채우게끔 하세요라는 말인데 의역을 하면 천국으로 당신의 생각을 채우세요라는 거예요. Do not think only about things down here on earth. 여기 아래 이 땅에 있는 것들에 관해서만 생각하지 마시고요. 이 땅에 좋은 것들 참 많죠? 거기에만 골몰돼 있으면 안 되죠. 우리 병아리가 항상 고개 숙이고 물만 먹고 먹이만 먹는 게 아니라 하늘을 봐야 돼요. 그죠? 자, 오늘 말씀 다시 한번 들어보고 본격적인 이야기 시작하도록 하겠습니다. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits at God's right hand in the place of honor and power. Let heaven fill your thoughts. Do not think only about things down here on earth. What are you going to think about today? 오늘에 관해서 당신은 어떤 생각을 하실 건가요? You have subjects to study. 공부해야 될 과목이 있고요. School activities to think about. 학교 활동에 관해서 생각할 것들도 있죠. 여러분도 많죠? What you're going to eat. 무엇을 먹을지. Friends to meet after school. 방과 후에 만날 친구들. Responding to text. 문자에 답하기. And the list goes on and on. 그리고 목록은 계속됩니다. 할 것들 너무 많죠? Then there's the future to think about. 그리고 생각해야 할 미래가 있습니다. A new or different car. 새롭거나 다른 차. College. 대학. A career. 직업. A love relationship. 사랑의 관계, 연애. And maybe marriage. 그리고 아마 결혼. Life is full of thought. 인생은 생각들로 가득 차 있습니다. 동의하시죠? Truth is, this life is short in comparison to eternity. 진실은 지금의 인생은
eternity. 영원에 비교해서 짧습니다. 뭐뭐에 비교해서라는 말이 in comparison to. 그래서 영원에 비교해서 우리 인생은 너무나 짧은 거죠. 성경에는 아침에 잠깐 있다가 사라지는 안개라고 합니다. 우리 인생을. And God wants your thought to include him. 그리고 하나님은 뭘 원하시느냐? 당신의 생각이 to include him. 그분을 포함시키기를 원하는 거예요. 우리 생각이. 그리고 and에 세모 치면은 여기 make가 동사 원형이라는 얘기는 wants에 해당되는 게 아니라 include에 해당되는 대등한 구문이라고 보면 돼요. 그래서 우리의 생각이, 여러분들의 생각이 make his kingdom a priority in your life. make A, B 구문이에요. A를 B로 만들다. 그래서 그분의 나라를 뭘로 만들어? a priority. 우선순위라고 알고 있는데요. 여러분들의 인생에 우선순위를 그분의 나라로 만들기를 원하신다라는 거예요. 누가? 여러분들의 생각이. 자, 여기 해석은 됐는데 priority. 이 단어 먼저 보겠습니다. Something that is very important and must be dealt with before other things. 매우 중요한 무언가죠. 그리고 반드시 dealt with. deal with가 다루다, 처리하다라는 말인데요. 수동태가 됐죠. 반드시 다루어져야 하는 거야. 뭐 전에? before other things. 다른 것들 전에 반드시 다루어지고 처리가 되어야 되는 매우 중요한 것. 그래서 우선사항, 우선권이라고 해석을 하는 단어가 되겠습니다. 그래서 다시 한번 해석을 하면 and부터 그리고 하나님은 당신의 생각이 그분을 포함시키고 당신의 삶에서 우선순위를, 우선권을 그분의 나라로 만들기를 원하신다라는 거예요. 이해되시죠? 다음, Jesus said, "Don't store up treasures here on earth." 예수님은 말씀하셨죠. store up 하지 마라. 저장하고 쌓아두는 것을 말하는 겁니다. treasures는 보물이니까 여기 이 땅에 보물을 쌓아두지 마라. 그런데 이 땅이 어떤 곳인지 또 관계부사 where가 설명을 하죠. 이 땅은 어떤 곳? Where they can be eaten by moth and get rusty. 자, 그것들이, 즉 보물들이 먹혀질 수 있는 곳이죠. 누구에 의해서? moth. 자, moth 봅시다. An insect with wings, which is similar to a butterfly and flies especially at night. 곤충이죠, insect. 근데 날개를 가지고 있어요. 그리고 그 곤충은 누구랑 비슷해요? 나비랑 비슷하죠. 그리고 특히 밤에 날라요. 그러니까 이거를 우리가 나방이라고 알고 있을 겁니다. 해충이라고도 하는데요. moth-eaten 이라는 표현 들어보셨어요? moth-eaten. 이게 좀 먹은, 좀이 쓴 그런 뜻이거든요. 자, 이 표현과 관련이 있어요. 자, 다시 한번 보겠습니다. 자, 그 지구, 그 땅은 어떤 곳이냐? 그 보물들이 해충에 의해서, 나방에 의해서 먹힘을 당할 수가 있는 것이고 and get rusty, 녹이 슬게 되는 곳이라는 거죠. 이해되시죠? Store your treasures in heaven. 그래서 너희 보물을 천국에 쌓아두어라. Wherever your treasure is, there your heart and thought will also be. 유명한 말이죠. 너희의 보물이 있는 곳은 어디에나 너희들의 마음과 생각이 또한 있을 것이다. 너희 보물이 있는 곳에 너희 마음이 있다는 거죠. 여러분들의 돈 어디에 많이 쓰고 있는지 보시면 거기에 여러분들의 마음이 있는 겁니다. So, I tell you, don't worry about everyday life. 그러므로 내가 너희들에게 말한다. 매일매일의 삶. 자, 여기 everyday가 이렇게 붙어 있죠. everyday가 아니라 everyday. 이거는 형용사로 뒤에 있는 명사를 꾸며주죠. 매일매일의 삶에 관해서 걱정하지 마라.
whether you have enough food. 너희들이 충분한 음식이 있는지, drink, 음료가 있는지, and clothes, 옷들이 있는지 없는지에 대해서 그런 매일매일의 삶에 관해서 걱정하지 말라는 거죠. 그러면서 하시는 말이 Why be like the pagans who are so deeply concerned about these things? pagan이라는 말은 이방인이라고 하는 이교도를 말하죠. 왜 이교도처럼 그러니? 근데 그 이도교는 are so deeply concerned. 아주 깊이 걱정을 하고 있죠. 뭐에 관해서? About these things. 자, 위에서 말했던 먹을 거, 입을 거, 마실 거 이런 것들에 관해서 너무 그렇게 깊이 걱정하는 이교도처럼 이방인처럼 왜 그러니? 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 다음 Your heavenly Father already knows all your needs. 답을 이야기했네요. 자, 오늘의 문제 unscramble 하는 겁니다. 어떻게 해야 맞냐면은 너희들의 하늘 아버지는 너희들의 모든 필요를 이미 아신다라고 해야 되죠. 그러니까 already knows. 그다음 목적어 all your needs. 너의 모든 필요를 이미 다 아신다라는 거죠. And he will give you all you need from day to day. 까지 보면 그리고 그분은 당신에게 주실 것입니다. 뭐를요? all you need. 당신이 필요한 모든 것을. 근데 from day to day. 이 말은 그날 매일매일, 하루하루 그런 뜻이에요. 그러니까 그날 하루하루 너희들이 필요한 모든 것을 주실 거라는 거죠. 근데 조건이 있네. If you live for him. 여러분들이 그분을 위해 산다면. 그리고 make the kingdom of God your primary concern. 자, 이것도 make A, B 구문이죠. A를 B로 만든다면 하나님의 나라를 너희들의 primary concern, 제1의 관심사로 만든다면 아까 priority 단어 기억나시죠? 하나님의 나라가 우리의 제1의 주요한 관심사야. 우선순위야. 그렇게 만들어 놓고 산다면 하나님은 여러분들에게 그날 필요한 모든 것을 주실 거라는 거죠. 우리의 모든 필요를 아시는 분이. 오케이? 자, 마지막 문장. Letting heaven fill your thought is about keeping Jesus first in your life. 이 앞에서 끊는 동명사 구문이죠. 당신의 생각을 천국으로 채우도록 하는 것은 예수님을 당신 삶에서 첫 번째로 가지는 것에 관한 것이다. 우선순위를 말하겠죠. 이해되시나요? 우리가 너무 땅에 있는 거에 골몰하면 나만 생각하고 내가 중요하고 물론 내가 중요합니다. 하지만 우리가 하늘을 보고 천국을 보고 영원한 삶을 생각을 할 때 우리 짧은 인생에 안개와 같은 우리 인생에 모든 시간과 돈과 정성을 들이는 것은 어리석을 수 있어요. 관점이 다르죠? 하늘에 계신 아버지께서 우리의 필요를 아시기 때문에 염려하지 않고 그분께 구하고 우리의 보물을 하늘에 쌓아두는 그런 지혜가 우리에게 있다면 참 좋을 것 같습니다. 오늘의 찬양은 크리스 탐린이 부른 home, 집이라는 말인데요. 우리의 고향이 될 수도 있겠고요. 우리가 천국에서 하늘의 아버지를 만나는 고향 같은 집이겠죠. 후렴 부분을 잠깐 보면 Lay down my burdens. I lay down my past. 나의 짐을 내려놓습니다. 나의 과거를 내려놓습니다. I run to Jesus. No turning back. 예수님께 달려갑니다. 뒤돌아보지 않고. Thank God Almighty. I'll be free at last. 전능의 하나님 감사합니다. 마침내 나는 자유로울 것입니다. In heaven. In heaven. 천국에서. 천국의 소망을 가지고 있기 때문에 자, 이렇게 과거에 얽매이지 않고 담대하게 달려갈 수 있는 것 같습니다.
오늘도 수고 많으셨습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.